वै सञ्चैत्य तस्य सदृशं तनुम् आपुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. தினம் காமம், இச்சை, நட்பு போன்ற அன்பு, பயம் பெற்றோர் வாஞ்சை, ஏமாற்றம், மரியாதை, விரும்பு செய்யும் சேவை போன்ற மனநிலைகளில் கோவிந்தனை தியானிப்பவர்கள் தங்கள் தியான நிலைக்கேற்ப தேகத்தை பெறுகின்றனர். அப்படிப்பட்ட கோவிந்தனை நான் வணங்குகிறேன். हरे कृष्ण। श्रिया कांता कांत पद्म पुरुष कल्पतरवो ध्रुवा भूमि चिंता मणिगणिमयी तोयम् अमृतम कदा नान्यं गानं कमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योतिर परममपि तदश्वादमपि च सयत्र ओके मुरिगा कांता कांत परम कल्पतरवो ध्रुवा भूमि चिंता मणिगणिमयी तोयम् अमृतम कदा गान्यं नाट्यं गमनं नभि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमविदतास्वाद्यमपि च यत्र क्षीराभि शवन्ति सुरभिभ्यश्च सुखमान् निमेषार्ध्याख्योऽस व्रजति न यत्रापि समयः भजे स्वीते दीपं तमहम् इति गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तैः श्रुतिविरलचारे कतिपये यत्र क्षीराब्धिस्रवसुरभिर्यश्च सुमहान् निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति न यत्रापि समयः भजे स्वेदं दीपं तमहम् इति गोलोकमित्यं विदन्तस्ते வேத தீபம் என்னும் அந்த தெய்வீக இருப்பிடத்தை நான் வணங்குகிறேன். அங்கே பகவானின் அன்பு பத்தினியர் லட்சுமிகள். இவர்கள் கலப்படமற்ற ஆன்மீக சாறு. கிருஷ்ணரை தங்களின் காதலனாக எண்ணி ஏங்குபவர்கள். இங்குள்ள ஒவ்வொரு மரமும் கேட்டது தரும் அதிசய மரம். இதன் மண்ணோ சிந்தாமணி. இங்கே தண்ணீர் எல்லாம் அமுதம். ஒவ்வொரு அசைவும் அபிநயம். இங்கு புல்லாங்குழல் பிடித்த ஏவலாள். இங்கு வீசும் ஒளி பேரானந்தமானது. இங்கு உயர்ந்த ஆன்மீக இருப்புகள் எல்லாம் அனுபவிக்க தகுந்ததும் சுவை நிரம்பியதும் ஆகும். இங்கு வங்கக்குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் பார்க்கடலாக பால் சொரிந்து தள்ளுகின்றன. இங்கு அசையாமல் காலம் ஸ்தம்பித்து நிற்கின்றது. ஆகையால் எதிர்காலம் இல்லை. அரை நொடி கூட இங்கு கழிவதில்லை. இந்த உலகம் கோலோகம். யாருக்கு என்றால் ஒரு சில தன்னை அறிந்த ஆத்மாக்களுக்கே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा मैम, थैंक यू सो मच मैम. मैम सॉरी मैम फॉर लेट. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कार. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम ராதிகாம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சாட்டர்டே உங்களுக்கு மீட்டிங் இருக்குமா? நீங்க லலிதா மாதாஜி, மோகன்தாஸ் பிரபு. ஓகே, அந்த பிபிடி ஏதோ ஒன்று ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சிமிலர்லி, அதாவது நம்ம கண்டென்ட் வச்சு பண்ணணும். ஸ்டாம்பிள் பிபிடி அதுல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மோகன்தாஸ் பிரபுக்குன்னா சொல்லி நீங்க அதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அந்த லலிதா மாதாஜி ஒரு இது வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஷேர் டிரைவ்ல, அத வந்து அப்படியே வந்து அந்த டெம்பிள் இதுல வந்து பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா தமிழ் எதுவுமே அப்டேட்டே கிடையாது. நோ நாட் ரிக்வயர்ட். அவங்க அங்க கேட்பாங்க, அவ்வளவு சொன்னா போறேன். எனக்கு தேவையே கிடையாது. Okay, sure. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Namaskaram. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. So நம்ம இப்போ 3rd and 4th ஸ்லோகம் பார்க்கணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदाण्डिकं
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जय प्रकटमेति मान नमः आचार्य पादाय कृपा कर मदयान कर विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश धारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा वरदारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी
யமுனா தீரா வனச்சாரி ராத மாதவ விஹாரி ஜய ராதா மாதவ விஹாரி कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे நான் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு மூணாவது பதத்தை பார்க்கிறோம் இல்லையா? நேற்று 2 தான் பார்த்தோம். 3, 4 ஆல்ரெடி வாசிச்சாச்சு. 3வது 4வது பதத்தை பார்க்கிறோம். கிராமிய தர்மா நிவர்த்தஸ்ய மோக்ஷ தர்மாரசிஸ்ததா மிதமேத்யாதனம் சஸ்வ விவிக்த க்ஷேம சேவனம். கிராமிய மரபு சார்ந்த, தர்ம மதச்சடங்கு, நிவிருத்தி முடிவுறுதல், ச மற்றும் மோக்ஷ மோக்ஷத்திற்கு, தர்ம மதச்சடங்கு, ரதி கவரப்பட்டு, கதா அந்த விதத்தில், மித சிறிய, மேத்திய தூய, அதனம் உண்ணுதல், சஸ்வத் எப்போதும், விவிக்த ஒதுங்கி, க்ஷேம அமைதியான, சேவனம் தங்குதல். ஒருவர் மரபு சார்ந்த மத சடங்குகளை நிறுத்த வேண்டும். முக்திக்கு அழைத்து செல்லுபவற்றால் கவரப்பட வேண்டும். ஒருவர் குறைந்த அளவே உண்ண வேண்டும். எப்பொழுதும் தனியாக இருக்க வேண்டும். அதனால் அவரால் வாழ்வில் உயர்ந்த நிறைவினை அடைய முடியும். இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, மரபு சார்ந்த மத சடங்குகள் இல்லையா? அப்படின்னா மரபு, நம்ம ஹெரிடிட்டி இல்லையா? சோ அதாவது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. மரபு சார்ந்த, மரபு வழி இல்லையா? நம்ம காலகாலமா நம்ம பெரியோர்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்கன்னு, அதற்கு ஒரு காரணம் கூட இருக்காது. சில பூஜைகள் எல்லாம் நம்ம செய்துட்டு இருப்போம், எதற்காக செய்யறோன்றதே நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா நம்ம முன்னோர்கள் செய்தார்கள் என்று நாம் என்ன பண்ணுவோம், அதை போய் நம்ம தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருப்போம். ஆனா இந்த வழிபாட்டு முறை அட்லீஸ்ட் இருக்கணும். யாருக்குன்னா, பக்தியே அற்றவர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த வழிபாடு இருந்தாலாவது பின்காலத்துல அவங்களுக்கு ஒரு பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். சோ தேவர்கள் வழிபாடு எதற்காக பகவான் பரிந்துரைத்தார் என்பது, ஆனா உண்மையிலே பக்தர்களுக்கு தேவர் வழிபாடு கொடுக்கவே இல்லை பகவான். பக்தர் அற்றவர்களுக்கு இல்லையா, பக்தி பாதை என்னன்னு தெரியும், ஆனா அவர்கள் பிரயத்தனமே செய்ய மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இதையாவது செய்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நற்கதியை அடையணும், அட்லீஸ்ட் சொர்க்கலோகத்திற்காவது அவர்கள் செல்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டால், பிற்காலத்தில் அவர்கள் இன்னொரு பிறவி எடுத்தா ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறந்து பக்தி பண்றது, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். இவ்வாறுதான் நம்ம எல்லாருமே பிறக்கும் பொழுது பக்தர்களாக இருக்கின்றோம் இல்லையா? அஜ்ஞானத்தில் உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது நம்ம பகவத்கீதையில கூட பகவான் சொல்றார் இல்லையா? ஒருவர் அவரை வணங்கவில்லை என்றால் அட்லீஸ்ட் அவர் மனசுல இந்த தேவதையாவது இவங்களுக்கு வணங்கட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை உறுதி செய்யறது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஏன்னா அது நம்முடைய நன்மைக்காகத்தான். நம்ம யாரையுமே வணங்காம இல்லையா, யாரையுமே வணங்காம பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடாம இருந்தோம்னா மனித பிறவியையே நாம இழக்க வேண்டி இருக்கும்.
அதுதான் இலக்கு. மனித பிறவி எதற்கு? பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு ஆற்றுவதற்கான அத்தகைய நிலையை அடைவதற்கு தான் மனித பிறவியே வழங்கப்பட்டது. ஆத்ம ஞானத்தை பெறுவதற்காகத்தான் மனித பிறவியே நம்ம அடைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த உண்மையான நோக்கத்தை நாம புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த பௌதீகத்தில் நாம இங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் மீது ஈர்க்கப்பட்டு நாம அதையே அடையணும்ன்ற ஒரு நிலையில தான் நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாம அமைத்துக் கொள்கின்றோம். சோ அதனால இங்க என்ன சொல்கின்றார் கபில தேவர் என்றால், நம்ம அதாவது பகவான் என்ன சொல்கின்றார்? ஒருவர் மரபு சார்ந்த மத சடங்குகளை நிறுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, நம்ம குடும்பத்துல இதுதான் அதுதான் நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு அதாவது ஒரு கல்லை வச்சு கூட நம்ம ஒரு குங்கத்தை வச்சு நாம என்ன பண்றோம்? வழிபாடு செய்கின்றோம் இல்லையா? இன்றைக்கு கூட உண்டு. மரத்து கீழே போனீங்கன்னா 3 கல்லு வச்சு செங்கல் வச்சு பட்டையா ஒரு விபூதியோ இல்லைன்னா குங்குமத்தையோ மஞ்சள் குங்குமத்தையோ சாத்தி புஷ்பத்தை சாத்தி அங்க ஒரு விளக்க வச்சுட்டு வருவோம். ஆனா அந்த 3 கற்கள் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் கூட எனக்கு கூட தெரியாது. உங்கள யாருக்காவது தெரிஞ்சா விளக்கலாம் அப்புறமா என் கிளாஸ் முடியும் பொழுது. ஆனா இன்றைக்கு கூட அது தொன்று தொட்டு செய்யப்பட்டுதான் வருகின்றது. அது எதற்காக செய்கின்றோம் என்றே தெரியாது இல்லையா? ஆனால் செய்கின்றோம். சில சமயங்கள்ல அதாவது திதி செய்யும் பொழுது கூட, அதாவது ஒரு மரணித்த பிறகு அந்த 11வது 12வது நாள் திதி செய்வாங்க இல்லையா? அப்பொழுது கூட இந்த சடங்கு செய்கின்றோம். ஆனால் அது அட்லீஸ்ட் அதற்கான ஒரு காரணம் இருக்கிறது. ஓகே, வி ஆர் ரெப்ரசன்டிங் அந்த பர்சனை அந்த கல்லு ரூபத்துல அந்த இடத்துல பாக்குறோம், 3 தலைமுறையை பாக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தையாவது நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம். ஆனா நார்மலாகவே ஒரு மரத்தின் கீழே ஒரு ஆலமரம் அரச மரத்துக்கு கீழே இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம கல்லு வச்சு நாம செய்யறோம். ஆனா எதற்கு செய்கின்றோம்? எந்த கடவுள் அது எந்த தேவதையை அது ரெப்ரசன்ட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இது வரைக்கும் பெரியவங்க யாரும் நமக்கு எடுத்து சொன்னதா எனக்கு தெரியல. உங்கள யாருக்காவது தெரிஞ்சா தயவு செஞ்சு விளக்குங்க. சோ நம்ம எதற்காக அந்த மரபு சடங்குகள், அதாவது புரியாத ஒரு மரபு சடங்குகளை நாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் செய்துன்னு தான் இருக்கோம். ஆனா உண்மையிலே பக்தி கொள்ளணும் பொழுது, பகவானிடத்தில் பக்தி கொள்ளும் போது அத்தகைய மரபு சடங்குகள் எல்லாம் ஆற்ற வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. இந்த மரபு சடங்குகள் எதற்கு செய்யறோம்? 1, பலன் கருதி செய்கின்றோம். 2, நாம பெரியவங்க செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால செய்கின்றோம் இல்லையா? அதற்கான காரணம் என்ன? அந்த கற்கள் யாரை ரெப்ரசன்ட் பண்றது, எந்த தேவதையை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது, இது வரைக்கும் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. முக்திக்கு அழைத்து செல்பவற்றால் கவரப்பட வேண்டும். அதாவது அதை விடுத்து நாம நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நல்ல ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஒரு செயலில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். இந்த செயல்கள் எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நம்மள ஒரு கட்டுண்ட நிலையத்தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம தேவதைகளை வணங்கும் பொழுது என்ன செய்யறோம்? நம்ம அந்த தேவதைக்கு பிடித்தது, அதாவது ஒரு மாதிரி பிரைப் தான் அது இல்லையா? இப்ப நாம கூட குழந்தைக்கு நீ இந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணினா ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறேன், அவளுக்கு பிடிச்ச சாக்லேட் கொடுக்கணும், அந்த குழந்தை உட்கார்ந்து எழுதும். இட் இஸ் அ பிரைப். உண்மையிலேயே அந்த குழந்தைக்கு நாம என்ன எடுத்துரைக்கணும்? இது உன்னுடைய வாழ்க்கை, அதாவது ஸ்டூடெண்டா இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இல்லையா? அதாவது ஒரு கல்வித்துறையில நீ படிச்சுட்டு இருக்க, இந்த படிப்பு என்னக்கூடியது உனக்கு அத்தியாவசியமானது. இதுல நீ எந்த ஒரு குறையும் நீ வைக்க கூடாது. நீ ஹோம்ஒர்க் எழுத வேண்டியது உன்னுடைய கடமை அப்படிங்கறத நாம் எடுத்துரைத்து அதை நாம் செயல்படுத்தினால் அதுதான் கரெக்டான ஒரு இது. அதை விடுத்துட்டு நீ ஹோம்ஒர்க் செய்ய உனக்கு சாக்லேட் கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம சொல்றோம் பாருங்க, தட் இஸ் அ பிரைப். ஸோ அப்ப அந்த குழந்தைக்கு சாக்லேட்டினுடைய எய்ம் மட்டும்தான் இருக்குமே ஒழிய, அதாவது அதையே நம்ம பயிற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் அந்த குழந்தைக்கு என்றைக்குமே தெரியாமலே போயிடும். ஆரம்ப கட்டத்துல 1 நாள் 2 நாள் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்கலாம். ஆனா அதுக்கு பிறகு குழந்தை பழகிய பிறகு சாக்லேட்டையே நாம் விடுத்துட்டு அந்த ஹோம்ஒர்க்கை இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது, அதனுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு வேலை, அதுவும் ஒரு கடமை என்பதை நாம அந்த குழந்தைக்கு எடுத்துரைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? அது போன்றுதான் மரபு சடங்குகள் என்பது ஒரு சாக்லேட் மாதிரிதான் நமக்கு. அதை நாம முதலில் நம்ம படிக்காத ஒரு குழந்தை படிக்காமலே இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தா உட்கார்ந்து ஹோம்ஒர்க் எழுத வைக்கிற மாதிரி, நாம நம்முடைய பக்தி எனக்கூடிய அந்த கடமையை நாம செய்யாத வரைக்குமே இந்த சாக்லேட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த, அதாவது பிற தேவர்களை வணங்குவதற்கான அதனால பலன்கள் வரும் என்று சொல்லி இல்லையா? அந்த சாக்லேட்டினுடைய சுவை எது? பலன்கள், நாம் அடையக்கூடிய பலன்கள். சோ அந்த பலன்களையாவது இலக்காக வச்சு அந்த உயிர் வாழ என்ன பண்ணுவான்? அந்த பக்தி என்னத்துல செய்வான். அப்போ அவனுக்கு என்ன பயிற்சி வருகின்றது? பக்தி எனக்கூடிய செயல் அவன் பயிற்சி பெறுகிறான். அவ்வாறு அதுல பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் வரும் பொழுது அப்போ அந்த பிற தேவர்களை நாம பலனுக்காக வணங்குவதை நாம கண்டிப்பாக நிறுத்த வேண்டும்.
ஏனென்றால் நமக்கு மேன்மையான பலனாக இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய திருத்தொண்டு நித்திய தொண்டு கிடைக்க பெறுவதற்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் அந்த தேவர்களே வழங்குவார்கள் நமக்கு இல்லையா. தேவர்கள் எல்லாம் யாரு? நம்மள ஆள்றதுக்காகத்தான் பகவானால் படைக்கப்பட்டவர்கள். ஒரு முறை நாம் அந்த பக்தியில் பக்குவம் கொள்ளும் பொழுது அவர்கள் நமக்கு இதுதான் உங்களுடைய இலக்கு, நீங்கள் இந்த மார்க்கத்தில் செல்லுங்கள் என்ற மனசுலயே நமக்கு ஒரு உந்துதல் கண்டிப்பா வரும். அந்த மார்க்கம் எல்லாம் யாரால வர்றது? இவர்களுடைய அனுகிரகத்தாலதான். சோ நம்முடைய எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோட்டா இல்லையா. எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஈஷாவாசிய பிரின்சிபிள் பிரகாரம் நமக்கு எல்லாமே ஒரு கோட்டா. நம்ம தேவ வழிபாடுடைய நிறைவு அடையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மள பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு கொள்றதுக்கான அந்த மார்க்கத்துல தேவர்களே நமக்கு வழி நடத்துவார். சோ அவங்க நம்மள மேனேஜ் பண்றதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்திலே படைக்கப்பட்டவர்கள் இல்லையா. அதனால்தான் முக்திக்கு அழைத்து செல்பவற்றால் கவரப்பட வேண்டும். எஸ், இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கை போரும் என்ற மனசு நமக்கு எப்போ வருதோ அப்பதான் நம்ம முக்திக்கான மார்க்கத்தை தேடி செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். அப்பொழுதுதான் நம்ம பகவானை சேவிக்க நாம பிரயத்தனப்படுகின்றோம் என்ற அர்த்தம். மேலும் தேவ வழிபாடு பற்றி என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள நாம முயற்சி செய்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். தேவர்களுக்கு மரியாதை வணங்கணும் இல்லையா, ஆனால் நம்ம லஞ்சம் வழங்கக்கூடாது. பக்தி என்ற பேர்ல நாம அவர்களுக்கு நான் இதை செய்தால் அதை செய்கின்றேன் என்ற அந்த பிசினஸ் இதெல்லாம் நாம பண்ணவே கூடாது. ஒருவர் குறைந்த அளவே உண வேண்டும். அதாவது கழுத்து மட்டுக்கும் சாப்பிடவும் கூடாது, ரொம்ப காஞ்சி போயும் கிடக்கக்கூடாது இல்லையா. ஒரு மிதமான உணவு சாப்பிட வேண்டும், எப்பொழுதும் தனியாக இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல தனிமையில இருக்கிறது என்பது மிக மிக கடினமான சூழல் தான். ஏன்னா நம்மளை சுத்தி எப்பவுமே ஜனங்கள் இருந்துட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆனா மனசளவுல நாம எந்த ஒரு செயலோடையுமே மனசுக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. ஏன்னா அங்கே மனதில் பகவானை நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை தான் நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமே தவிர இங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்களையோ அதனால் ஏற்படக்கூடிய லாபத்தையோ நஷ்டத்தையோ நாம மனதில் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் அது நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏனென்றால் நாம மனசு அது ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது புத்தி அவ்வாறே செயல்பட்டு நாம உந்தப்பட்டு இல்லையா அத்தகைய சில கர்மங்களை நாம செய்து விடுவோம். அந்த கர்மங்கள் நமக்கு நல்ல கர்மங்களாகவும் இருக்கலாம், இல்லை கெட்ட கர்மங்களாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, அதனால் வரக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் நம்மளைத்தான் பந்தப்படுத்தும். அதற்காகத்தான் நாம் அவ்வாறு செய்யக்கூடாதுன்னு மட்டும் சொல்லிட்டா எதற்கு செய்யக்கூடாது என்பதை உணர்ந்தால் கண்டிப்பாக நாம் அதை விடுவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். சோ மனதளவில் நாம தனியாக இருக்க வேண்டும் என்பது இந்த உலகாயுத பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம கண்டிப்பாக தனியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இப்ப பௌதிக உலகத்துல கலியுகத்துல நம்ம அவ்வாறுதான் செய்ய முடியும். இப்ப சத்தியோகத்துலன்னா அவங்களால தனியா இருக்க முடியும் இல்லையா. அவங்களுக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் 2,00,000 ஆண்டுகள் ஆயுட்காலம் இருக்கிறது. ஈவன் திரேதாயுகம் கூட பரவாயில்ல, ஈவன் துவாபர யுகம் கூட பரவாயில்ல. ஆனா கலியுகத்துல நமக்கு அதிகமா இருக்கிறது எது? 100 ஆண்டுகள் மேக்சிமம். 100 ஆண்டுகள் வாழ்றவங்க என்பது ஒரு 2% 3% தான் இருப்பாங்க இல்லையா. மிச்சம் 95% 97%, 60-70 மேக்சிமம் 80, அதுக்கு மேல நமக்கு வாழ்நிலை என்பது மிக மிக குறைவு. இன்னும் போக போகப்போ அது அப்படியேதான் கம்மியாயிட்டு தான் வரும். இப்ப எப்படி 100-80-70 வந்திருக்கோ அது மாதிரி இன்னும் குறைய ஆரம்பிக்கும் லைஃப் ஸ்பேன். ஏன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை ஸ்டைல் இல்லையா, நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றோம், நம்முடைய மனசு எவ்வாறு பக்குவப்பட்டிருக்கு. சோ எப்பவுமே உலகாயுதத்துல இருந்தா நமக்கு தேவையற்ற வியாதிகள் இதெல்லாம் நம்ம சங்கடத்துல உழணும் பொழுது உபாதைகளோட இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்ல வேண்டியதுதான். அதனால்தான் மனதளவில் நாம தனியாக இருக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். எப்பவுமே நாம் வந்தப்ப கூட தனியா தான் வந்தோம், அதை நம்ம உணரணும். செல்லும் பொழுதும் நாம தனியாகத்தான் செல்ல போகிறோம். ஆனால் வரும்பொழுதும் நம்மளோட இருந்தவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். செல்லும் பொழுதும் நம்மளோட வழி நடத்துபவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா. அதனால நாம எப்பயும் தனித்து இருக்கிறது கிடையாது. ஆனா பிசிக்கலி நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி பார்க்கும்பொழுது தனிமையாக இருக்கிறதுக்கு அதாவது அது கண்டிப்பா தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அதனால நம்ம பிசிக்கலி தனியா இருக்கிறது கலியுகத்துல மிக மிக சிரமமானதுதான். ஆனா எப்பெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் தனித்து உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் நம்ம செய்யணும். பக்குவமாக இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம தியானங்களை செய்ய வேண்டும். ஓகே, கிடைக்காத பட்சத்துல மனதளவுல தேவையற்ற விவாதங்கள் இல்லையா, மேலும் ஒருத்தரை பற்றி அவதூறு சொல்லுவது, இத்தகைய சூழல் எல்லாமே நாம தவிர்த்து விட வேண்டும்.
அவரவர்களுடைய கர்ம பந்தனம் அவரவர்களை சார்ந்ததுதான். ஆனால் நாம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதுல வந்து அன்னெசரியா மூக்க நுழைச்சு நம்ம வந்து அந்த கர்மத்தோட நாம இணைச்சிக்க கூடாது இல்லையா? சோ அதற்கான பலனும் நாம அனுபவிக்கணும். அந்த இது நம்ம ஆலோசனை பண்ணாலே இந்த அன்னெசரியாக நாம பண்ணக்கூடிய அதாவது வாக்குவாதங்கள் எல்லாத்தையும் நாம கண்டிப்பா விட்டுருவோம். ஏன்னா எவ்ரி வேர்ட் ஆஸ் எ எனர்ஜி இல்லையா? ஒவ்வொரு சொல்லுக்குமே ஆற்றல் உண்டு, அதற்கான பலிதமும் உண்டு. அதனாலதான் நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே நன்மை, அடுத்தவர்களுக்கு நன்மையா இருக்கிற மாதிரி பேசணும் இல்லையா? அதனுடைய எனர்ஜி லெவல்ஸ்ல அவங்களும் வந்து நல்ல முறையில் வரணும். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நாம் எடுத்துட்டு வரணும். அந்த மௌனமாக இருந்து கூட நம்ம வந்து செயல்படுத்தலாம். இங்க மௌனம் என்று சொல்லல, அதாவது சைலண்டா இருக்கிறது, தனித்து இருக்கிறது. தனித்து இருக்கிறது என்பது பிசிக்கலி முடிஞ்சா எப்பப்ப முடியுமோ அப்ப இருக்கலாம், இல்லைன்னா நாம மனதளவில் நாம கண்டிப்பாக தனித்து இருக்க வேண்டும். அதனால் அவரால் வாழ்வின் உயர்ந்த நிறைவினை அடைய முடியும். ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா? அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுதான் ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா? அது இந்த இகலோகத்தை விட்டு பரலோகத்திற்கு செல்லும் பொழுதும் நாம் அதை தொடர வேண்டும். அதுதான் வந்து ஒரு மனிதன் அடையக்கூடிய உயர்வான நிலை. நெக்ஸ்ட் பொருளுரையில ஷிலா பிரபுபாதா கி ஜெய், ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷிலா பிரபுபாதா. பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது பல புலன் ஆசைகளின் திருப்திக்காக மதச்சடங்கு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். சோ நாம ஒரு ஆஸ்டரிட்டி பண்றோம் இல்லையா, ஒரு வீட்டுல நம்ம ஹோமத்தை பண்றோம் அப்படின்னா நம்முடைய புலன்களுடைய திருப்தி செய்வதற்காகவும் இல்லைன்னா பொருளாதார நன்மைக்காகவும் அந்த கடவுளுக்கு அந்த தேவதைகளை நாம வணங்கக்கூடாது. அத்தகைய மத சடங்குகளை நாம நிறுத்த வேண்டும் இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. ஜட இயற்கையின் பிடிகளில் இருந்து விடுதலை பெறும் பொருட்டே மத சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நாம் செய்யக்கூடிய மத சடங்குகள் வந்து இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக செய்யக்கூடாது, ஆனா ஆன்மீக லாபத்திற்காக செய்யலாம். அதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இல்லையா? அதாவது வீடு பெரும் பொருட்டோ இல்ல பகவானுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டோ நாம அதை வந்து செய்யலாம். மிக உயர்ந்த மத சடங்கு என்னவென்றால் காரணமின்றி பகவானின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை அதனால் அடைய முடியும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ளது. அப்படின்னா மத சடங்கு, அதாவது ஜட இயற்கையின் பிடிலிருந்து விடுதலை பெறும் பொருட்டே மத சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். மிக உயர்ந்த மத சடங்கு, ஹையஸ்ட் ஆத்தாரிட்டி எதுன்னா காரணமின்றி, அதாவது எந்த ஒரு ரீசனுமே கிடையாது, அந்த ரீசனே இல்லாம பகவானுக்கு உன்னதமான பக்தி தொண்டு இல்லையா அப்படின்னா அனன்ய பக்தி செலுத்தும் பொழுது அதனால் அடைய முடியும். அப்படின்னா ஹையஸ்டா நம்ம அடையிறது எது? மிக உயர்ந்த மத சடங்குனால வரக்கூடிய பலன் வந்து எப்படி அடைய முடியும்னாக்கா பகவானுக்கு நாம உன்னதமான பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல தொடக்கத்திலிருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அம்மாதிரியான மத சடங்கு ஒருபொழுதும் எந்த இடர்பாட்டாலும் தடைப்படுவது கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுல ஒரு சுதர்சன ஹோமம் பண்றோம், இல்ல ஒரு ஏதாவது நரசிம்ம ஹோமம் பண்றோம் இல்லையா, இல்லைன்னா ஒரு சத்யநாராயண பூஜை பண்றோம். ஸோ இப்படி சத்யநாராயண பூஜை எதுக்கு பண்றோம்? ஆப்புலன்சஸ் இன் ஜென்ரல் வந்து நம்ம வீட்டுல ஒரு அதாவது நல்ல ஒரு சூழல் இல்லையா, பாசிட்டிவ் என்விரான்மெண்ட், செல்வ செழிப்பு, அந்த மாதிரி புத்திர சந்ததி, இது எல்லாமே வேணும்னு சொல்லிட்டு செய்யறது தான் சத்யநாராயண பூஜை இல்லையா? சோ ஆனா அந்த சத்யநாராயண பூஜையை வந்து நாம செய்யக்கூடிய சங்கல்பம் எப்படியா இருக்கலாம்? பகவானே உனக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை கொடு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நாம செய்தோம்னா நம்ம என்ன இது பண்றோமோ அதற்கேற்றவாறுதான் நம்முடைய அதாவது அந்த பூஜையை வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். பகவானுக்காக செய்யக்கூடியது அனைத்தும் அவருக்காக அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டுமே ஒழிய நம்முடைய பலனுக்காக அந்த அத்தகைய காரியங்களில் வந்து நாம ஈடுபடக்கூடாது. எத்தனையோ ஹோமங்கள் உண்டு, ஹயக்ரீவ ஹோமம், இதெல்லாமே உண்டு இல்லையா? சோ இதெல்லாம் செய்யறதுக்கான காரணம் வந்து பக்தி ஒன்றுதான், அவ்வளவுதான். அது ஒண்ணுதான் நம்ம வச்சுக்கணும். அதனுடைய பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடாது. அதன் நிகழ்வால் ஒருவர் உண்மையான திருப்தி அடைகிறார். அப்பதான் நமக்கு உண்மை, அதாவது மனசு ரொம்ப நிறைவடையும். எப்போ நாம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு இது. இங்கு மோட்ச தர்மம் முக்திக்கான மதச்சடங்கு அல்லது ஜட உலக மாசின் பந்தங்களை கடந்த நிலை என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டது. ஒருவர் அவர் ஆற்றக்கூடிய அந்த அத்தகைய தவங்கள் அனைத்துமே தன்னுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக அன்றி எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றுகின்றோம் என்ற உணர்வோட அவனுடைய செயல்களை அவன் அமைத்து கொண்டால் இல்லையா, அதுவே வந்து அதாவது இந்த ஜட உலக மாசினுடைய அதாவது பந்தங்களை கடந்த நிலை என்று
அதாவது கண்டிஷன் சோல்ல இருந்து நம்ம லிபரேட்டட் மோடுக்கு கொஞ்சம். பொதுவாக மக்கள் மதச்சடங்குகளை பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக அல்லது புலன் திருப்திக்காக நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஆனால் யோகத்தில் முன்னேற விரும்பும் ஒருவர் அவருக்கு இது பரிந்துரைக்கப்படுவது கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை தாண்டி வரும்போது அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாதப்போ இதையாவது செய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அட்லீஸ்ட் இதனால உனக்கு பௌதிக லாபம் வரும் அப்படின்ற அந்த எண்ண ஓட்டத்தை கொடுத்த பிறகு அவர்கள் அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும்போது ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது பக்குவத்தை அடையும் பொழுது பலன் கருதும் செயல்கள், புனல் நுகர்ச்சி செயல்களை அவர்கள் கண்டிப்பாக செய்ய மாட்டார்கள். சோ அந்த காரியங்கள் அனைத்துமே அவருடைய கடமையாக ஏற்று அவர்கள் செயல்படுவார்கள். அடுத்த முக்கியமான தொடர் மேத்யாதலம். அதன் பொருள் என்னவென்றால் அவர் குறைந்த அளவு மித மீன்ஸ் அதாவது மிதமான அப்படின்னா அதாவது ரொம்ப அதிகமா சாப்பிடாம மிக குறைவாகவும் சாப்பிடாம மிதமாக சாப்பிடுறது மேத்யாதலம். அதாவது குறைந்த அளவே உண்ண வேண்டும் என்பதாகும். ஒரு யோகி அவருடைய பசிக்கேற்றபடி உண்ண விரும்புவதில் பாதி அளவே உண்கிறார் என்று வேதம். அதாவது ஆஃப் ஸ்டமக் தான் நம்ம எப்பவுமே ஃபில் பண்ணணும், ஃபுல் ஸ்டமக் எப்பவுமே ஃபில் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வயிற்றுல நம்ம இது சயின்டிபிக்கா கூட நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க உண்ணக்கூடாதுன்னு டைரக்டா சொல்லியிருக்காங்க. செரிமானம் ஆகாது. இப்ப நம்ம கிரைண்டர் இருக்கு எக்ஸாம்பிளா, அந்த கிரைண்டருக்கு என்ன கெப்பாசிட்டியோ அதுக்கு ஏற்றவாறு தான் நம்ம அரிசி போடணும் இல்லையா? அந்த கிரைண்டருக்கு ஒரு பாதி ஒரு 60% நீங்க அரிசி போடுங்க. 60% மேக்சிமம் 60% 20% போட்டீங்கன்னா அதனுடைய ரொட்டேஷன், மாவு அரைக்கக்கூடிய ஸ்பீடு இதெல்லாமே ஃபாஸ்டா அரைச்சிடும் இல்லையா? அதே நம்ம ரொம்ப குறைவா போட்டாலும் என்ன ஆகும், அரிசி அதாவது மெசியாது இல்லையா? அப்படியே நிற்கும். அதே மாதிரிதான் நம்முடைய குறைவா உண்ணும் போதும் நம்ம வயிறு உபாதைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும். மிக குறைவாகவும் உண்ணக்கூடாது, மிதமாக உண்ண வேண்டும். அப்போ அந்த ரொட்டேஷன், இந்த மோட்டார்ஸ் இருக்குல்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது குடலினுடைய உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மசில்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அதாவது மசில்ஸ்ன்னு சொல்றதை விட இட் வில் பி லைக் ஒரு ரேசர் பிளேட் மாதிரி தான் அந்த தசைவுகள் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரைண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? உணவு நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு நம்ம எல்லாம் மென்னு சாப்பிட்றோமா, சில சமயத்துல மென்ன மாட்டோம், அப்படியே முழுங்கிடும் இல்லையா? ஆனா அதை அரைக்கிறதுக்கு அதனுடைய இது ரொட்டேஷன் எப்படி இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. ஸோ இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா ஜீரணம் ஆகிறது. அதனால நிறைய உணவு உண்டா என்ன ஆகும், ரொட்டேஷன் பண்றதுக்கு ஸ்பேஸே இருக்காது. காற்றும் தேவை, ஸோ நீரும் தேவை, காற்றும் தேவை, அப்புறம் அந்த உணவு, இந்த மூன்றும் தான் மிக்ஸ் ஆகி தான் அது செரிமானம் என்பது ஆகின்றது. அதனால உணவு பாதி வயிறு மட்டும்தான் சாப்பிடும். முழு வயிறு சாப்பிட்டோம்னா கிரைண்டிங் மிஷின் எப்படி ஒரு கிலோ 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய கிரைண்டர்ல நீங்க 5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அளவுக்கு அரிசி உளுந்தம்பருப்பு போட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே வெளியில தான் செதறும் இல்லையா? அது போல அது ஜீரணமே ஆகாது. அந்த மாதிரி நிலைதான் வரும். மேலும் ஒருவர் பலம் அளவு உண்ணும் அளவுக்கு பசியுடன் இருத்தல் வேண்டும். ஒரு பலம் அளவுக்கு அப்படின்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உணவு எடுத்துக்கிறோம், அதுல ஒரு பாகம் இருக்கு வச்சுக்கோ. இப்போ உணவு நம்ம இவ்வளவு ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிறோம்னாக்கா அதை நீங்க 3 பாகமோ பிரிச்சிங்கனாக்கா அதுல ஒரு பாகம் என்று சொல்றீங்க. அந்த அளவுக்கு நாம வயிற்றுல காலியா வைக்கணும். ஃபுல்லா நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. பின்ன ஒரு பலம் அளவுக்கு உண்பதற்கு பதிலாக அவை அரைபலம் அளவே உண்ண வேண்டும் இல்லையா? நாம் இப்ப யூஸ்வலா சாப்பிட்றதுல இருந்து பாதி சாப்பிட்டாலே போதும். அதை நிறைவு செய்ய 4 வீசும், அதாவது நன்கு வீசும் கல்லெடை அளவு நீர் அருந்த வேண்டும். அப்படின்னா ஒரு கல்லுடைய எடை அளவு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல கால்படி வீசம்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே 200 கிராம் கல் எடை மெஷர்மெண்ட் மாத்தாது. இப்பெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் அதாவது 4 பாகமா பிரிச்சுண்டு இப்போ ஒரு பாகம் உணவுன்னா இன்னொரு பாகம் தண்ணி இல்லையா? சோ அப்படி நம்ம வயிற்றில் 4 1 பங்கு வயிற்றில் காற்று செல்வதற்காக வெறுமை விடப்பட வேண்டும். அதாவது உள்ள காற்று போகணும், அப்பதான் செரிமானம் ஆகும். மேலும் ஒருவர் இந்த விதத்தில் உண்டால் அவர் அஜீரணத்தையும் நோயையும் தவிர்ப்பார். உணவே தான் நமக்கு மெடிசன். நேத்து ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தேன் நான் யூடியூப்ல, சாத்விக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு 20 இயர்ஸ் 25 இயர்ஸ்க்குள்ளதான் இருக்கும் அந்த குழந்தை. ஸோ
ரொம்ப ரொம்பவே ஹெஃப்டியா இருந்து எவ்ரி வீக் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய வேலையா இருந்தது அந்த பொண்ணுக்கு. ஆனா உணவையே மருந்தாக்கி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு ஒல்லியா வேற ஆயிடுச்சு. அதை பார்க்கும்பொழுது அந்த முகத்துல இருக்கக்கூடிய கலையை பார்க்கும்பொழுது உணவு மெடிசன் ஆகிறதுக்கான எந்த அளவுக்கு இருக்கு. நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவு வந்து அதை நம்ம உணவாக மட்டும் அணுகக்கூடாது. இதுதான் மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ளணும். மருந்து நம்ம நிறைய சாப்பிடுமா? கண்டிப்பா சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? அது போல எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். நிறைய இருக்கேன்ட்டு நம்ம வந்து வேஸ்ட் ஆயிடுதுன்னு நம்ம போட்டுக்கவே வேண்டாம். யாருக்காவது கொடுத்துறது பெஸ்ட். பசியால இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்துட்டா அவங்க சாப்பிட்டுருவாங்க இல்லையா? அதுக்காக அது வேஸ்டா போயிடுதுன்னு நம்ம சாப்பிடவே கூடாது. வேஸ்டா போறது சாப்பிடறதுக்கு நம்ம வயிறு டஸ்ட்பின்னே கிடையாது முதல்ல இல்லையா? அதனுடைய விளைவு வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு. ஸோ கெப்பாசிட்டிக்கு மீறி சாப்பிட்றது, நம்ம ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி சாப்பிட்றது இல்லை இல்லையா? அந்த மாதிரி சூழல்கள்லாம் வரும்போது நமக்கு உடல் உபாதைகள், நோய் எல்லாமே வந்து தானா வந்து சேரும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போலவும் பிற தரமான புனிதர்களையும் கூறப்பட்டது போலவும் இம்மாதிரி தான் உண்ண வேண்டும். யோகி அவருடைய யோக பயிற்சிக்கு தொல்லை ஏற்படாதவாறு தனிய இடத்தில் வடித்துக்க வேண்டும். யாரும் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்து கொண்டு அதாவது அவர்கள் யோக பயிற்சியை வந்து மேற்கொள்ளலாம். அஹிம்சா சத்யமஸ்தேயம் யாவத் தத்ர பரிக்ரஹ பிரம்மச்சர்யம் தபஹ சௌஷம் ஸ்வாதாயஹ புருஷார்ச்சனம். அதாவது அஹிம்சா, அஹிம்சை, சத்தியம் உண்மை, அஸ்தேயம் திருட்டிலிருந்து விலகி இருத்தல், ஆவத் அர்த்த தேவையான அளவு, பரிக்கிரக உடைமையை கொள்ளல். அதாவது நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக சம்பாதித்தால் நாமளும் திருடன் தான். நம்ம போய் இன்னொருத்தரது அபகரித்தால் மட்டும் திருடன் கிடையாது. இட் இஸ் அ கோட்டா இல்லையா? ஸோ நம்ம ஈஷாவாசியம் பிரின்சிபலை நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா கோட்டா, அந்த கோட்டாவை வந்து ஏதாவது ஈஷோபனிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா கோட்டா, அந்த ஒவ்வொருத்தருக்குமே இவ்வளவு கோட்டான்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கோட்டாவிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கொண்டா நமக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. கோட்டாவை மீறி நாம வந்து எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதற்கான விளைவுகளையும் வந்து நாம சந்திக்க வேண்டும். ஸோ அதே மாதிரி யாவத் அந்த தேவையான அளவு, பரிக்கிரக உடைமையை கொள்ளல், பிரம்மச்சரியம் பிரம்மச்சரிய நிலை, தப துறவு, சௌஷம் தூய்மை, ஸ்வ அத்தியாய வேதங்களை பற்றிய கல்வி, புருஷ அர்ச்சனம் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய வழிபாடு. ஒருவர் அஹிம்சையையும், இதுவும் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நியமங்கள், இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அஹிம்சையும் உண்மை அதாவது வாய்மையையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். திருட்டை தவிர்க்க வேண்டும். திருட்டுன்னா இதை வந்து அடுத்தவங்களை சொத்து அபகரிக்கிறது டைரக்டா கிடையாது. இன்டைரக்டா நாம நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கோட்டாவை விட நாம வந்து அதிகமாக சம்பாதிக்கணும்ன்ற எண்ணம், ஷார்ட்கட்ஸோட போறது. அவர் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள தேவையானதை மட்டுமே உடமையாக கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும். தனக்கு எது சேஃப்டியோ அது வரைக்கும் அவன் செய்து கொண்டால் போறோம். அதுக்கு மேல அவன் எதுவும் செய்ய வேண்டியதே கிடையாது. அதுவே வந்து அதை கொண்டு அவன் திருப்தியும் பட வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். அவர் புலனுகர்வு வாழ்வில் இருந்து விலகி இருத்தல் வேண்டும், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா? ஸோ துறவரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவர் வந்து அதாவது சந்நியாசத்தை வந்து இது சந்நியாச காலம் வரும்பொழுதுதான், அது வரைக்கும் கிடையாது. 75 இயர்ஸ் வரைக்குமே வந்து நம்ம அதாவது வனப்பிரஸ்த ஸ்டேஜ் 50ல இருந்து 75 வரைக்கும். ஸோ அவ்வாறே வாழணும் நம்ம. மேலும் துறவரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், சௌஷம் இல்லையா? வேதங்களை படிக்க வேண்டும். வேத சாஸ்திரங்களை நாம கண்டிப்பா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீக வடிவத்தை வழிபட வேண்டும் இல்லையா? பகவானுடைய திரு ரூபத்தை வந்து நாம வழிபட வேண்டும் என்று ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பதத்தில் உள்ள புருஷார்ச்சனம் என்னும் சொல் கடைசி பதம் பொருள் பரமபுருஷ பகவானை, அதிலும் சிறப்பாக பகவான் கிருஷ்ணரின் வடிவத்தை வழிபடுதல் என்பதாகும். கிருஷ்ணரே உண்மையான புருஷர் அல்லது பரமபுருஷர் என்று பகவான். புருஷம் சாஸ்வதம் சைவம், அர்ஜுனர் இல்லையா? பரபிரம்மா பரந்தாமா பவித்ரமிதம், அதுலதான் வரும் இந்த இது புருஷம் சாஸ்வதம், இது எல்லாமே அதுலதான் வரும். அதாவது நீரே பரபிரம்மம் இல்லையா? பரந்தாமம், எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் நீரே இல்லையா? இப்படி பகவானுடைய மேன்மைகளை எல்லாம் வந்து எடுத்துரைத்து இவ்வாறாக அசித்தர் இல்லையா, தேவலர், நாரதர் இவங்க எல்லாருமே வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். இப்ப ஸ்வயம் நீங்களே எடுத்துரைக்கிறீர்கள் என்று அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார் இல்லையா? அந்த மாதிரி புருஷம் சாஸ்வதம்
அதாவது நித்தியமானவர் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கீதையில் அருள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் யோக பயிற்சியில் ஒருவர் தன் மனதை கிருஷ்ணர் மேல் ஒருமுகப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் தினமும் கிருஷ்ணராகிய தெய்வத்தை அல்லது அதாவது வடிவத்தை வழிபட வேண்டும். சோ வடிவம் என்பது நம்ம சிருஷ்டிக்க முடியாது. ஆனா அந்த வடிவத்துல என்ன இருக்குன்றத அவருடைய ரூபத்தினுடைய அங்க அடையாளங்கள் எல்லாமே நமக்கு பாதங்கள் சொல்றாங்க இல்லையா, கால் பகுதி சொல்றாங்க, தொடை பகுதி சொல்றாங்க, இடுப்பு பகுதி சொல்றாங்க இல்லையா, அடுத்து நம்ம புஜங்களை பற்றி சொல்றாங்க இல்லையா, அடுத்து இந்த ஞானேந்திரங்களை பற்றி எல்லாமே அதாவது தனியாவே ஒவ்வொன்றாக அது மென்மையாக எடுத்துரைக்கிறார்கள். அவற்றையெல்லாம் எண்ணி நாம அவருடைய திரு உருவத்தை வழிபட வேண்டும். நாமளே கற்பனையா ஒரு உருவத்தை ஆக்க விடக்கூடாது. சோ இதெல்லாமே பகவானுடைய இது பற்றி மென்மையான கருத்துக்கள் எல்லாமே இந்த பாகவதத்தில் நிறைய இடங்கள்ல வருது. அதை நாம அவ்வாறே எண்ணிக்கொண்டு நாம் அவருக்கு அந்த அதாவது வழிபாடு முறை என்பது செயல்படுத்த வேண்டும். ஒரு பிரம்மச்சாரி மனத்துறவை மேற்கொள்கிறார், தன் புலன்நுகர்வு வாழ்வை கட்டுப்படுத்துகிறார். ஒருவர் தடையில்லாத புலர்நுகர் வாழ்வை அனுபவித்துக் கொண்டே யோகத்தை பயிற்சி செய்ய முடியாது. இந்த பக்கம் பூஜை புனஸ்காரங்கள் பக்தி எல்லாம் போயிட்டே இருக்கு. ஆனா அந்த புறம் இன்னும் புலநுகர்ல விடல இல்லையா. இப்ப வனப்பிரஸ்தால வரும்போது நம்ம விட்டு விட வேண்டும், புலநுகரையே விட்டுடணும். ஆனா இன்னும் கூட அதுலதான் நாட்டம் இருக்கக்கூடியவர்களும் உண்டு, இல்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இது கலிகாலம் இல்லையா. அதை அவ்வாறே பயிற்சி செய்கிறார்கள் என்பது எந்த உத்தரவாதமே கிடையாது. அதனால அது இரண்டு தண்டவாளங்களை போன்றதுதான் இந்த பக்தியும் மற்றும் இந்த பௌதிகத்தினுடைய செயல்பாடுகள். அதனால நம்ம பௌதிக செயல்பாடுகள் அதிகமாக ஈடுபட்டு அதனுடைய பலன்கள் அதை அனுபவிக்கணும் என்று நாம் நினைத்தோம் என்றால் ஆன்மீகத்தில் நம்மளால முன்னேறி செல்லவே முடியாது. ஒருவர் தான் விரும்புகின்றபடி அனுபவித்துக் கொண்டே போகலாம் இல்லையா இந்த இடத்துல. அதே சமயம் யோகி ஆகலாம் என்று விளம்பரப்படுத்துகின்றனர், அது டவுட். ஆனால் இது முழுவதும் அதிகாரபூர்வமற்றது. ஏன்னா யோகி ஆக முடியாது அன்டில் நம்ம புலநுகர்ச்சி பலன் கருதும் செயல்கள்ல நம்ம மனசை விட்டால் ஒழிய நாம பரிபூர்ணமான ஒரு யோக நிலையை நம்மளால அடையவே முடியாது. மேலும் பிரம்மச்சரியம் என்றால் ஒரு பிரம்மனுடன் கொள்ளும் தொடர்பில் அல்லது முழுமையாக, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் எளிமையாக தன் வாழ்வை நடத்துகிறார் இல்லையா. அதாவது பிரம்மச்சரியம் செலிபசி இல்லையா. முதல் 25 ஆண்டுகள் நாம பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். சோ அவ்வாறு செய்யும் பொழுது எப்படி நம்ம எல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியும்? இறை தொண்டில நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் போது அது நமக்கு சுலபமாக அமையும். மேலும் கிருஷ்ண வாலியல் வாழ்வுக்கு அதிகம் அடிமைப்பட்டவர்களால் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க முடியாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். நம்ம ஒண்ணு பௌதிகத்துல போனா ஆன்மீகத்துல கண்டிப்பா நிலை கொள்ள முடியாது. ஆன்மீகத்தில் செல்பவர்கள் பௌதிகத்தில் நாட்டம் இருக்காது. இந்த இரண்டையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். புலனுகர்வு வாழ்வு மனமானவர்களுக்கு மட்டுமே, அதாவது திருமணமானவர்களுக்கு எஸ் they to have a offspring இல்லையா, அவங்களுக்கு ஒரு வாரிசு வேண்டும். அது கூட கர்ப்பதான சம்ஸ்காரத்து பிரகாரம் செயல்படுத்த வேண்டும். 64 ரவுண்ட்ஸ் மகாமந்திர ஜபம் இருவருமே செயல்படுத்தணும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட செயல்பாடினால் அதுக்கப்புறம் நிகழக்கூடிய அதாவது பரஸ்பரம் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தைய உருவாக்கும். பக்திமானை உற்பத்தி செய்யும். திருமணம் அனைவருக்கும் மட்டுமே என்று வரையறுக்கப்பட்டால் அவரும் பிரம்மச்சாரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். இப்படிப்பட்ட மேல சொன்ன இந்த கோட்பாடுகளை எல்லாமே அவன் பரிபாலித்தால், அதாவது எவ்வாறு தன்னுடைய வாழ்நிலையை அமைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதை அவ்வாறே அவன் செய்தான் என்றால் அவனை பிரம்மச்சாரி என்றே கருத வேண்டும். அப்படின்னா தேவையற்றதெல்லாம் அவன் ஒதுக்கி விடுறான். தேவையானவன் மட்டும்தான், அவனோட என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான். அந்த தேவைகளும் வேத சாஸ்திரங்கள பிரகாரம் எடுத்துரைக்கிறது தான் அவனுடைய முதன்மை கடமையா இருக்கும். அப்படிப்பட்டவனுக்கு கிரகஸ்தன் மாத்திரம் கிடையாது, பிரம்மச்சாரி என்ற இதுவும் ஸ்தானமும். மேலும் ஒரு யோகிக்கு அஸ்தேயம் என்னும் சொல் மிக மிக முக்கியமானது. அஸ்தேயம். அஸ்தேயம் என்றால் திருட்டிலிருந்து விலகி இருத்தல் என்று பொருள். அதாவது நம்ம மனசுலயே ஆராய்ச்சி இருக்கு இல்லையா, ஏதோ ஒரு வஸ்து மீது இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே. நம்ம எல்லா வஸ்துக்கள் மீதும் நம்ம துறவரமா இருக்கிறது ஹையஸ்ட்.
அது எல்லாராலையும் முடியாது எல்லா காலகட்டத்திலுமே. சோ ஒரு முறை நம்ம பௌதிகத்துல வந்து செயல்பட ஆரம்பித்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதே பாவத்தோட தான் நம்ம போயிட்டு அதை அப்ரோச் பண்ணணும். அதை விடுத்து நாம அதாவது பக்தி மார்க்கத்துல போய் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியாது அது இல்லையா. இப்போ நம்ம பௌதீகத்துல செயல்படும் பொழுது பௌதீகத்துல எவ்வாறு பக்குவமா செயல்படணுமோ அவ்வாறுதான் செயல்படும். அங்கே மனசுல நாம பக்தியை வந்து வச்சுக்கலாமே ஒழிய இது பக்தி மார்க்கத்துல இப்படிதான் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் பக்தி அற்றவர்கிட்ட நான் இப்படிதான் செய்வேன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, நம்மள பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கேன், உங்களுக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு பிள்ளை இருக்கு, குரு கண்டிச்சுன்னு நினைப்பாங்க. அதனால பக்தி பண்ணுவது என்பது வெளிப்படையா தெரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அதை நாம மனதளவிலே நாம வந்து பக்தி கொள்ளணும். வெளிப்புறமா நாம பௌதீகத்துல எல்லாம் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதாவது ஒரு அதாவது பக்தியற்ற செயல்கள்ல ஈடுபடும் பொழுது நாம ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். மற்றும் ஆன்மீக பொது உடைமையின்படி ஒருவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள தேவையான அளவை விட அதிகமானதை உடைமையாக்கி கொள்ளக்கூடாது இல்லையா. அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒரு கோட்டா கொடுத்திருக்காரு பகவான் இல்லையா, நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அதை நாம பெற்றால் மட்டும் போதும். கோட்டாவை மீறி நம்ம நிறைய அடையணும்னு நினைக்கிறது மிக மிக தவறானது. மேலும் அதுவே இயற்கை நியதி. தனக்கு தேவையானதை விட அதிகம் பணம் அல்லது அதிக உடைமைகளை சேர்ப்பவர் திருடன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இல்லையா. எவ்வளவு தேவை அவ்வளவு இருந்தா போதும், அதுக்கு மேல சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம கொள்ளையடிக்கிறோம்னு அர்த்தம். சோ நியதி தனக்கு ஒருவர் செல்வத்தை சேர்த்து கொண்டு அதனை வேள்விக்காக அல்லது பரமோஷ பகவானின் வழிபாட்டிற்காக செலவழிக்கவில்லை எனில் அவனும் சிறந்த திருடன் ஆவான் இல்லையா. இவ்வளவு சம்பாதிச்ச கூட இறை தொன்றுக்கு வந்து அவன் வந்து எதையுமே செய்ய விரும்பவில்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவனும் ஒரு திருடன் தான். ஸ்வதாயக என்னும் சொல் அதிகாரபூர்வமான வேத நூல்களை படித்தல். ஸ்வதாயக அப்படின்னாக்கா நாம ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். இப்ப நம்ம பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது எல்லாமே ஸ்வதாய தான் இல்லையா, ஆத்தன்டிக். ஏன்னா அவர் வந்து குரு பரம்பரால இருந்து வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து நமக்கு எல்லாம் எழுதி கொடுத்திருக்கார். யோக முறையை பயிற்சி செய்தால், அதாவது அவர் யோக முறையை பயிற்சி செய்தால் அவர் புரிந்து கொள்வதை தரமான வேத இலக்கியங்களை படிக்க வேண்டும். அதாவது குவாலிட்டி, அதாவது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அதை படிக்கணும். அப்பதான் நம்ம அதை வந்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்துமே நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். மேலும் யோகத்தை நிகழ்த்துவது மட்டுமே போதுமானதல்ல. வெறுமனே அந்த அதாவது யோக பயிற்சிகள்ல நாம் ஈடுபடுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. மேலும் போதுமானதல்ல. கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஆச்சாரியாவாகவும் சிறந்த பக்தராகவும் விளங்கும் நரோத்தமதாஸ்தாவும் பாடல் ரொம்ப அற்புதமா இருக்க பாடல்கள் எல்லாமே கூறுகிறார். அவர் என்ன சொல்றார், எல்லா ஆன்மீக செய்திகளும் 3 மூலங்களாகிய புனிதர்கள், தரமான ஆன்மீக நூல்கள் மற்றும் ஆன்மீக குருடன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா நம்ம எதையாவது ஒரு நாலேஜ்ல பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடக்கத்தோட நாம வந்து நம்முடைய குரு கிட்ட வந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்கலாம். மேலும் வந்து சிறந்த பக்தராக நரோத்தமதாசு தாகூர் ஆன்மீக செய்திகள், அதாவது நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா. சோ ஒரு ஆச்சாரியாவுமே அவரவர்களுடைய உணர்தலை எல்லாமே எழுதி சொல்லிட்டு தான் போயிருக்காங்க. அதை நாம எடுத்து நம்ம வாழ்க்கையில அதை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தி நல்ல ஒரு நிலையை அடைகின்றோம் அப்படின்னா பௌதீக நிலை கிடையாது, ஆன்மீகத்தில் நல்ல நிலையை அடைகின்றோம். இந்த ஆன்மீக குருவிடமிருந்து அதாவது இதுக்கு பகவத்கீதையிலையும் வந்து விவசாய ஆத்மீக புத்தி ஏகேக குரு நந்தனா பகுஷாக்கா அந்த இது வந்து இருக்கு இல்லையா. எவ்வாறு, ஏன்னா அவங்க எல்லாம் உண்மையை கண்டவர்கள், அவர்களிடத்துல நாம அவர்களுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து இல்லையா பணிவிடைகள் செய்து அவ்வாறு நாம வந்து அவருடைய கருணையை பெற்று அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நமக்கு ஷேர் பண்ற அளவுக்கு நாம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்ணி சோ மேலும் பக்தி தொண்டாகிய யோகத்தை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு ஆன்மீக குரு தரமான இலக்கியத்தை வழிவகுக்கிறார் இல்லையா. நமக்கு வந்து ப்ராசஸ் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்திருக்கு. இப்ப நம்ம பிரபுபாதர் கூட நமக்கு அதை தான் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இல்லையா. சோ மகா மந்திரத்தை சொல்லுங்க. முதல்ல பிரசாதம் இல்லையா. பிரசாதத்தை நாம் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது இந்த உடலுக்கு போகக்கூடிய இந்த உணவினால நம்முடைய எண்ணம் இல்லையா, நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தை எல்லாமே பக்குவம் அடைகின்றது. சோ நாம ஜபங்கள் சொல்வதால் நம்மளுடைய அதாவது வார்த்தைகளும் பக்குவம் அடைகிறது. இப்படி ஒருவருமே வந்து சாதன பக்தியில நமக்கு அழகா எடுத்துரைச்சிட்டு போயிருக்காங்க ஆச்சாரியர்கள். அதுல நாம வந்து பக்குவம் அடையும் பொழுது நாம
ராகனுகா பக்திக்கு வரும். சாதன பக்தியிலே ஹையஸ்ட் லெவல், ஸ்பான்டேனியஸா அப்படின்னா சடன்னா ஒரு நாள் நமக்கு பக்தியில வந்து உந்துதல் என்பது ஹையஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகும். அதுதான் ராகனுகா பக்தி. அப்படிப்பட்டவர்களை நாம வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து ராகாத்மிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேலும் அவ்வாறே அந்த அதுலயே நம்ம நிலை கொள்ளும் பொழுது பரவச நிலைக்கு வரும். பாவ பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துறது. மேலும் அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து பிரேம பக்தி இல்லையா? இவ்வாறு நாம ஒவ்வொன்னா படிப்படியா தான் நம்ம போகணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பக்தியில. அதனால் தரமான ஆன்மீக நூல்களை இதெல்லாம் எதனால? பிரபுபாதருடைய புக்ஸ் வந்து நேற்று பிரபுஜி வந்து கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னார், மினிமம் 6 times ஆவது நம்ம வந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு நாளைக்கு 6 புக்ஸ்னா வாசிக்கணும். பாகவதம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? பகவத்கீதை வாசிக்கணும். அடுத்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி வேற சில புக்ஸ், இப்ப கிருஷ்ணா புக்கு வாசிக்கிறோம், ஈஷோ, நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லையா? இப்படி ஒன்னொன்னா வந்து நம்ம வாசிச்சுட்டே போகணும். இன்னும் பிற நூல்களோட நம்ம வாசிக்கணும். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குயின் குந்தி, டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் கபில தேவா இல்லையா, செகண்ட் சான்ஸ், இதெல்லாமே வந்து படிக்கணும். நம்ம படிச்சாதான் நமக்கு இந்த தத்துவங்கள் எல்லாம் நல்லா விளங்க ஆரம்பிக்கும். பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால்னு ஒண்ணு படிக்கிறோம் மாதாஜி, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சின்ன புக்கா இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி. பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத் இல்லையா? ஸோ கரெக்ட், படிங்க, நல்லதுதான். அதாவது 6 புஸ்தகங்களை வந்து நீங்க வந்து புக் முழுசும் படிக்கணும்னு சொல்லல, ஒரு 2 பேஜ் 3 பேஜ் எவ்வளோ, அதாவது ரொம்ப குவாலிட்டியான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண. நானும் படிக்கிறேன்னு பேஜை திருப்பி வச்சுட்டு வாசிக்காதீங்க. யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஃபோக்கஸ் வரலன்னா பிரபுபாதரை நினைச்சுட்டு படிங்க. கண்டிப்பா அவர் உங்களுக்கு வந்து கைவிடவே மாட்டார். ஸோ நாங்க இதுல பகவத்கீதையில தினம் ஒரு சாப்டர் படிக்கிறோம். கிரேட், வாசிங், குட், தினம் ஒரு வாசிங், சூப்பர் சூப்பரா இருக்கு. படிங்க படிங்க. எஸ், ரெண்டுமே கொஞ்சம் ஸ்லோகம் படிப்போம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கண்டிப்பா வாசிங்க. தரமான ஆன்மீக நூல்களை படிக்காமல் யோகத்தை பயிற்சி செய்வது என்பது நேரத்தை, ஏன்னா புரிஞ்சுக்காம நம்ம எவ்வளவு நேரம் வந்து பக்குவம் பண்ண முடியும்? கண்டிப்பா பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால புரிந்து அறிந்து நாம செயல்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்கு அது. பத்மா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. மௌனம் சதா சனஞ்சய சைரியம் பிரணாஞ்சய சனைஹ பிரத்யாஹாரஸ்தேந்திரியானம் விஷயான் மனசா ஹுதிஹி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மௌனம் சதா சனஜய ஸ்தைர்யம் பிராணஜய சனைஹி பிரத்யஹாராஸ்ச இந்திரியானாம் விஷயான் மனசா ஹுதி. மௌனம் அமைதி, சத் நன்மை, ஆசன யோக நிலைகள், ஜெய கட்டுப்படுத்துதல், ஸ்தைரியம் நிலைத்த தன்மை, பிராணஜய உயிர் நிலை காற்றை கட்டுப்படுத்துதல், சனை படிப்படியாக, பிரத்யாகார பின்னிழுத்து கொள்ளல், ச மற்றும் இந்திரியானாம் புலன்களின், விஷயா புலனுக்கான பொறிகளிலிருந்து, மனசா மனத்துடன், கிருதி இதயத்தில். மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவர் வேறுபட்ட யோக நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அமைதியை கடைபிடிக்க வேண்டும். நித்திய தன்மையை பெறுதல் வேண்டும். உயிர்நிலையான காற்றை சுவாசிப்பதை கட்டுப்படுத்தி புலனுக்கான பொறிகளிலிருந்து புலன்களை பின் இழுத்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு இதயத்தில் மனத்தை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். பொருளரை: பொதுவாக யோக பயிற்சிகளும் குறிப்பாக ஹடயோகமும் அவற்றோடு முடிவன அல்ல. அவை நித்திய தன்மையை அடைவதற்கான முடிவுக்கு வழிகள் ஆகும். முதலில் ஒருவர் சரியாக அமர முடிய வேண்டும். பின்னர் மனமும் கவனமும் யோகத்தை பயிற்சி செய்ய போதுமான அளவு நிலைத்திருக்கும். படிப்படியாக ஒருவர் உயிர்நிலையாக விளங்கும் காற்றின் சுழற்சியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அந்த கட்டுப்பாட்டுடன் அவர் புலனுக்கான பொறிகளிலிருந்து புலன்களை பின்னிழுத்து கொள்ள முடியும். முந்தைய பதத்தில் ஒருவர் மனத்துறவை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. புலன் கட்டுப்பாட்டின் முக்கிய அம்சம் புலன் நுகர் வாழ்வை கட்டுப்படுத்துதல் ஆகும். அது பிரம்மச்சரியம் எனப்படுகிறது. வேறுபட்ட அமரும் நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலம்
உயிர்நிலையான காற்றை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் ஒருவர் தடையற்ற புலன் நுகர்ச்சியிலிருந்து புலன்களை அடக்கி கட்டுப்படுத்த முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மௌனம் மௌனம் சதா சனஞ்சய தைரியம் பிராணஞ்சய சனைஹி பிரத்யக்ஹாரஸ்யேந்திரியாணாம் விஷயான் மனசா ஸ்ருதிஹி. மௌனம் அமைதி, சத் நன்மை, ஆசன யோக நிலைகள், ஜெய கட்டுப்படுத்துதல், ஸ்தைரியம் நிலைத்த தன்மை, பிராணஞ்சய உயிர்நிலை காற்றை கட்டுப்படுத்துதல், சனைகி படிப்படியாக, பிரத்யகார பின் இழுத்து கொள்ளல், சா மற்றும் இந்திரியானாம் புலன்களின், விஷயாத் புலனுக்கான பொறிகளில் இருந்து, மனசா மனதுடன், ஸ்ருதி இதயத்தில். சோ இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த ஒரு லைன்லயுமே வந்து ரொம்ப கருத்துக்கள் இருக்கு. ஓகே, நம்ம அதை வந்து ஆழ்ந்து புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்யணும். ஒருவர் வேறுபட்ட யோக நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அமைதியை கடைபிடிக்க வேண்டும். அப்படின்னா நாம யோக பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நமக்கு அதை பயிற்சி செய்ய செய்ய நாம அமைதியான ஒரு தன்மையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சைலண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா? அதிகமாக பேச மாட்டாங்க. யோக நிலையில இருக்கிறவங்க பாருங்க, நம்ம 10 வார்த்தை பேசினா அவங்க ஒரு வார்த்தை தான் பேசுவாங்க. ஏன்னா வார்த்தைகளுடைய அந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தை பேசுறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். எவ்வளவு பேசணும் என்பதும் நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லா வார்த்தைகளுக்குமே வந்து அதாவது அதுக்கான ஒரு வைப்ரேஷன் என்பது உண்டு இல்லையா? அந்த அதிர்வுகள் ஆற்றல் என்பது உண்டு. அது கண்டிப்பா பலிதம் வரும். அதனாலதான் நாம யாரையுமே வந்து சபிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? கெட்ட வார்த்தைகள் பேசக்கூடாது, சபிக்க கூடாது என்று சொல்வதற்கு காரணம் எதற்குன்னா, நாம் எதை சொன்னாலுமே அந்த யாரையாவது நம்ம ஒருத்தரை வந்து வாழ்த்தினாலும், அடுத்து யாரையாவது ஒருத்தருக்கு சபித்தாலும், இது நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்றேன், அதனுடைய ஒரு மடங்கு நமக்கு அது திரும்பி வரும். நம்ம யாரையாவது சபிச்சிட்டோம்னா அவங்க 3/4 பங்கு அனுபவிச்சாங்கன்னா நம்ம 1/4 பகுதி அனுபவிப்போம். நம்ம தரப்புல வந்து நியாயமே இருந்தாலும், அவங்க அதர்மமே புரிந்திருந்தாலும், வார்த்தைகளுடைய அதாவது பவர் வந்து அவ்வளவு அதாவது ரொம்ப அதிகமாக வேலை செய்யும். வாழ்த்தும் அதே மாதிரிதான். நம்ம அடுத்தவங்களை வாழ்த்த நாமளும் வந்து அதுல 1/4 பகுதி நமக்கும் வந்து சேரும். இப்ப நமக்கு ஒருத்தர் வந்து தவறு இழைத்துக்கொண்டே இருக்கிறாருன்னா, அவர்களுக்கு இப்போ புஷ்ப மாதாஜி எப்பவுமே வாழ்க வளமுடன் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது அவங்க ஓகே, அவங்களுக்கும் நல்லது அமையட்டும்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசுல அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். சோ ஹரே கிருஷ்ணா என்னக்கூடிய அந்த பதத்துல பகவானே இருக்காரு இல்லையா? அவர்களுக்கு வந்து நன்மை வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுறணும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கும் வந்து அதுல ஒரு நன்மை என்பது உண்டு. நம்ம மனசும் வந்து தூய்மையாகும். இவ்வாறு அடுத்தவங்களை வாழ்த்த நாம பக்குவத்திற்கு வருவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் த வேர்ட்ஸ் ஆல்சோ. நேற்று நம்ம மண்டே நாம படிச்சோம் இல்லையா? வாச்சோ வேகம் இல்லையா? வாச்சோ வேகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் அதை நாம கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வயிறுக்கு போகக்கூடிய உணவையும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும். ஏன்னா இந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாமே பாவம் எதுலது நம்ம மனசுல இருந்து வர்றதுதான். அந்த பாவத்தை நம்ம பக்குவமா எடுத்துட்டு போகும்பொழுது உணவு கூட நமக்கு வந்து பக்குவம் அடைகின்றது இல்லையா? பிற புலன்கள் எல்லாத்தையுமே கூட நம்ம பக்குவமா உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அத்தகைய மார்க்கத்திற்கு செல்ல முடியும். முதல்ல வாய் தான். இதை கட்டுப்படுத்தினா எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கலி கட்டுக்கு வரும். இந்த வாயில அதான் பேசாம இருக்கிறது மாத்திரம் கிடையாது, எதை பேசணும்னு தெரிஞ்சுட்டு பேசணும். அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம இது இனிஷியேஷன் எடுத்துக்கிறோம். இனிஷியேஷன் எடுக்காமலே வந்து பக்குவமா இருக்கிறவங்களும் உண்டு, இனிஷியேஷன் எடுத்து பக்குவமாகாதவர்களும் உண்டு. 2 நிலைகளையுமே நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கலாம் அனுபவத்துல இல்லையா? சோ அப்படின்னா அவங்களுக்கு இனிஷியேஷனுடைய மகிமையும் தெரியல, இந்த வார்த்தைகளை எவ்வாறு பேசணும்ன்ற அந்த ஞானமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் அஜ்ஞானத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்று பொருள் இல்லையா? ஒரு அஜ்ஞானவாதிக்கு நாம் என்ன பண்ணணும்? பிரேயர்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு குருவின் நிழலுக்கு வந்த பிறகு கூட நாம வந்து மாறவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக வந்து அவ்வளவு அஜ்ஞானத்துல இருக்கும். குருவினுடைய அனுகிரகம் கிடைச்ச பிறகு கூட நாம வந்து சேஞ்ச் ஆகலைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? நம்ம இந்த என்னதான் நம்ம வந்து
சேவைகள் செய்து கொண்டே இருந்தாலும் எஸ் அவர்களை வந்து நாம எல்லாம் ஒரு பக்தர் என்ற நிலையில அவரை வந்து நாம அவருடைய குட் திங்ஸை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம விட்டுறணும். ஆனா இது அந்த நபருக்கு மட்டுமே உரித்தானது. நாம் எந்த இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். நாம எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்துல இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து நாம அனலைஸ் பண்ணணும். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் புட் யுவர் செல்ஃப் இன் அதர் பீப்புள்ஸ் ஷூஸ் இல்லையா? நம்முடைய நிலைய வந்து அதாவது அடுத்தவர்கள நிலையில போய் நாம் இருந்து பார்த்தோம் என்றால் மட்டும்தான் நாம செய்யறது ரைட்டா இல்ல அவங்க செய்யறது ரைட்டான்றத கூட நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும். எது வரைக்கும் அந்த வேறுபாடை வந்து காண முடியாமல் நாம சொல்றதுதான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டே இருந்தோம்னா we are doing so many mistakes and especially வைஷ்ணவ அபராதங்களை செய்யவே கூடாது இல்லையா? ஒரு வைஷ்ணவரை வந்து நாம நிந்திக்கவே கூடாது, தவறுதலாக நாம நிந்திக்கவே கூடாது. அவர்கள் உண்மையிலே தவறு இழைத்திருக்கிறார்களா என்பதை வந்து நாம பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அதை புரிந்த பிறகுதான் நம்ம வந்து இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, இது நம்ம யோக பயிற்சிகள் எல்லாம் நம்ம பண்ணும் பொழுது பக்குவத்துக்கு வந்து நமக்கு வர்றதுக்கு அது ஒரு வழி வகுக்கின்றது. அதையெல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கணும். எது வரைக்கும் நாம் இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்திக்கலையோ அப்ப இந்த புலன்கள் எல்லாமே கட்டுப்பாடு இல்லாம தான் பேசிட்டு இருக்கோம். முதல்ல வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அன்பு கொண்டு அவர்களிடத்தில் பேச வேண்டுமே ஒழிய நம்ம வந்து அவதூறுகளாக நம்ம பேசவே கூடாது. அவர்கள் என்னதான் தவறை இழைத்திருந்தாலும் நாம கண்டிப்பா அப்படி பேசக்கூடாது. நீ இவ்வாறு செய்திருக்கேன்னு சொல்ற எடுத்துரைக்கலாமே ஒழிய அதுக்காக நம்ம கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுவதும் இதெல்லாம் நம்ம செய்யவே கூடாது. எவ்ரி திங் இஸ் நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தான் அக்கௌண்டபிள், அவங்களுக்கு அக்கௌண்டபிள் கிடையாது. அவங்க செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் தான் அவங்களுக்கு அக்கௌண்டபிள். அதனால அதை தெரிஞ்ச பிறகு நாம அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கணும், நல்ல வழி படணும்னு நினைக்கணும். இதுதான் நாம செய்யக்கூடிய தர்மம். இதுதான் ஒரு மனிதனாகப்பட்டவனுக்கு இருக்க வேண்டிய காருண்யம் என்பது நமக்கு தேவை. கருணையற்ற உள்ளம் வந்து வேஸ்ட் இல்லையா? அதனால அமைதியை அதாவது இதெல்லாம் பயிற்சி செய்து வாழ்க்கையில அதனாலதான் இதெல்லாம் வாசிக்கணும். அன்றாடம் இதெல்லாம் வாசிச்சு புஸ்தகத்துல என்ன சொல்லியிருக்குன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்க முயல வேண்டும். அவ்வாறு முயற்சி செய்யாமலே நாம இஷ்டத்துக்கு நம்ம பேசிட்டே போனோம்னா பாவ மூட்டையை நாம தான் அதிகப்படுத்தி கொண்டு போகின்றோம் என்று அர்த்தம் இல்லையா? ஒரு வேறுபட்ட யோக நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் அமைதியை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். எஸ், யோக பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அமைதி என்பது தானா வரும் இல்லையா? யமா நியமா ஆசனா எப்படி ஸ்ட்ரைட்டா உட்காரணும் இல்லையா? தாரணா அது இது பிராணயாமா அடுத்து வந்து பிரத்யகாரா. இப்ப பிரத்யகாரா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பிரத்யகாரா அடுத்து வந்து தாரணா அடுத்து வந்து தியானா அடுத்து சமாதி. ஸோ இப்படி போகணும்னா நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்கான அந்த பயிற்சியை வந்து செய்ய வேண்டும். ஒரு நித்தியத்தன்மை பெறுதல் வேண்டும். அப்படின்னா நித்தியத்தன்மை என்பது நாம நிலை பெறக்கூடிய நிலை. அந்த யோகத்துல வந்து நாம் நிலை கொள்ள வேண்டும். அதை வந்து நித்தியமா நம்ம வந்து செயல்படுத்த வேண்டும். அப்படி நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது எங்கெங்கயோ அலைப்பாய விடக்கூடாது. ஒருமுகப்படுத்தும் பொழுது அதிலேயே நிலை கொள்வதற்கு நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். உயிர்நிலையான காற்றை சுவாசிப்பதை கட்டுப்படுத்தி சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள் இல்லையா? பிராணயாமம், உட்சுவாசம் வெளி சுவாசம் இல்லையா? நம்ம 5th சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட பூரகா கும்பகா ரேச்சகா இல்லையா? சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். புலனுக்கான பொறிகளிலிருந்து புலன்களை பின் இழுத்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா புலனுக்கான பொறிகளிலிருந்து அப்படின்னா நம்ம புலன்கள் எல்லாம் என்ன செய்யும்? இப்ப கண்ணு வந்து எதையோ பார்க்கணும்னு நினைக்கும் இல்லையா? காது வந்து எதையோ கேட்கணும்னு நினைக்கும். ஏதோ ஒரு நம்ம பக்தி தொண்டுல செஞ்சுனே இருக்கும். ஆனா நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள்ல நம்ம புலன்கள் வந்து ஈடுபட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? நம்ம கிச்சன்ல வந்து ஏதோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம வீட்டுல பூஜை ரூம்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருப்போம், அங்க ஏன்னோ சத்தம் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் நம்ம காதுக்கும் வந்து விழணும் இல்லையா? விழும். ஆனா அதன் தரப்பில் நாம செல்லக்கூடாது. அது விழுந்தாலும் அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு அதுதான் புலனுக்கான பொறி இல்லையா? அந்த புலன்கள் ஆமா புலனுக்கான பொறி என்பது நம்ம சுத்தி இன்னும் நிகழ்வுகள் ஏற்படும் போது இந்த புலன் வந்து என்ன பண்ணும்? அதன் தரப்பில் ஈர்க்கப்படும். அதை ஈர்க்கப்படுவதை வந்து நாம என்ன பண்ணணும்? அதை கட் பண்ணி நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து இழுத்துக்கணும். அப்படின்னா புலனை இழுத்துக்க முடியாது, அந்த உணர்வுகளை வந்து நாம இழுத்துக்கணும். அதன் தரப்பில் வந்து செல்லணும்னு சொல்லிட்டு விட்டுடக்கூடாது. அதாவது போன போக்குல அதாவது கால் போன போக்குல போறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் விடக்கூடாது. சோ அந்த செயல் வந்து செய்யக்கூடாதுன்னா அந்த செயலுக்கு தரப்புல நம்ம புலன்களை வந்து நாட்டத்தை வந்து ஈடுபடுத்தக்கூடாது. சோ நம்முடைய புத்தியை வந்து அந்த இடத்துல வந்து புலனை வந்து அந்த இடத்துல எடுத்து செல்லக்கூடாது.
சோ அதனால இவ்வாறு இதயத்தில் மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். சோ இப்போ வந்து நம்ம மனசை வந்து பக்குவத்திற்கு எடுத்து செல்கின்றோம் இல்லையா. அப்புறமா அதை நிலைப்படுத்துவதற்கு தாரணம் இல்லையா. பொதுவாக யோக பயிற்சிகளும் குறிப்பாக அட்டயோகமும் அவற்றோடு முடிவான அல்ல. அதுதான் அட்டயோகம், அதாவது அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளோட முடியறது கிடையாது. அவை நித்தியத்தன்மை அடைவதற்கான முடிவு வழிகளாகும். அதாவது நித்தியமா அதை வந்து பயிற்சி செய்வதற்கு அதிலேயே நிலை கொள்வதற்கான உண்டு ஒரு அதாவது நிலையும் உண்டு. சோ அது முதலில் ஒருவர் சரியாக அமர முடிய வேண்டும். ஸ்ட்ரெயிட்டா எப்படி உட்கார்னா இந்த கழுத்து இல்லையா, சோ இந்த தலை கழுத்து அந்த முதுகு தண்டுவடம் இல்லையா எல்லாம் ஒரே நேர்கோட்டுல அமையணும். அதுதான் வந்து உட்காரக்கூடிய நிலை, பயிற்சி செய்யக்கூடிய நிலை. சோ படிப்படியாக ஒருவர் உயிர்நிலையாக விளங்கும் காற்றின் சுழற்சியை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க இல்லையா. அந்த பயிற்சி அதாவது வடகலை அந்த வடகலை தப்பு, அதாவது சொல்லுவாங்க இது சூரிய நாடி சூரிய நாடி சந்திர நாடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு பக்கமே இழுக்கிறது ஒரு பக்கமே விடுறது இல்லையா, அந்த மாதிரி இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் இழுத்துட்டு இன்னொரு பக்கம் விடுறது, இந்த மாதிரி சுவாச கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அப்டக்கல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கிளியர் பண்ணிடும் இல்லையா பிராணாயாம பயிற்சிகள். சோ அதன் கட்டுப்பாட்டுடன் அவர் புலனுக்கான பொறிகளிலிருந்து புலன்களை பின்னிழுத்து கொள்ள முடியும். ஒருவர் சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி வரும்போது போக்கஸ், அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா ஒன்றின் மீது வந்து நம்ம வந்து நிலைப்படுத்தக்கூடிய மனசை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். யோக பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நம்ம ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இல்லையா, ஒரு நிலையில வந்து நம்ம நிலைக்கிறதுக்கு அந்த நிலை கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நம்மள இழுத்து செல்கிறது. முந்தைய பதத்தில் ஒரு மனத்துறவை லாஸ்ட் பதம் அதுதான் நம்ம படிச்சு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. புலன் கட்டுப்பாட்டின் முக்கிய அம்சம் புலன் நுகர்வு வாழ்வை கட்டுப்படுத்துதல் ஆகும் இல்லையா. இந்த புலன்களை எதுக்கு வேணாலும், நாக்கு இருக்குன்னு நம்ம எதை வேணாலும் ருசிக்க கூடாது, வாய் இருக்குன்னு நம்ம எதை வேணாலும் பேசக்கூடாது, கண் இருக்கிறதுன்னு எதை வேணாலும் பார்க்கறதுக்கு போகக்கூடாது, காது இருக்கிறதுன்னா எந்த அதாவது மோசமான இதெல்லாமே நம்ம கேட்கறதுக்கு நம்ம போகவே கூடாது இல்லையா. இந்த புலன்களை எல்லாமே நாம வந்து அதாவது வெறுமனே வந்து இந்த புலன்களுடைய சுகத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. இறைவனுடைய அதாவது அவருடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இந்த புலன்களை நாம பக்குவப்படுத்தணும். அதுதான் தலையாய கடமை. சோ அவ்வாறு நாம செய்தோம் என்றால் அது பிரம்மச்சரியம் எனப்படுகிறது. பிரம்மச்சரியம்னாக்கா அதாவது இல்லற வாழ்விலிருந்து தூரமாக விலகி இருக்கிறது இல்லைன்னா அதாவது 25 ஆண்டுகள் வந்து நாம வந்து முதல் 25 ஆண்டுகள் வந்து பெண்ணுடைய அதாவது ஆண் பெண் இருக்கக்கூடிய அந்த இது ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம இருக்கிறது மாத்திரம் கிடையாது பிரம்மச்சரியம். பிசிக்கல் மாத்திரம் கிடையாது, மனதளவிலுமே நாம வந்து பக்குவப்பட்டிருக்க வேண்டும். சோ இப்படி எல்லா புலனையுமே பக்குவப்படுத்தும் பொழுது நாம இந்த புலன் நுகர்ச்சிக்கான அதாவது காதுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கெல்லாமே விட்டு கொடுக்காம இல்லையா, எதை கேட்கணுமோ அதை மட்டும் கேட்கறது இல்லையா, கண் எதை பார்க்கணுமோ அதை மட்டும் பாக்குறது. இவ்வாறு நம்ம இந்த பயிற்சியை செய்யும் பொழுது நாம வந்து இந்த பிரம்மச்சரியத்தை வந்து பயிற்சி செஞ்சு கொண்டிருக்கோம்னு அர்த்தம். சோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமே. புலன்களை பக்குவப்படுத்துறதுதான் பிரம்மச்சரியமே இல்லையா. நாட் பை த பிசிக்கல் இல்லாம இருக்கிறது மட்டும் பிரம்மச்சரியம் கிடையாது, மனதளவிலுமே நாம வந்து இந்த புலன்களை வந்து பக்குவத்திற்கு எடுத்து வரணும். வேறுபட்ட அமரும் நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் உயிர் நிலையான காற்றை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் அதாவது பிராணாயாமம் மூலியமும் உட்காரக்கூடிய போஸ்டர் மூலியமாகவும் ஒருவர் தடையற்ற புலன் நுகர்ச்சியிலிருந்து புலன்களை அடக்கி கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லையா. கட்டுப்படுத்த முடியாத அந்த புலன்களுடைய உந்துதல்களை ஒருவரால் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பயிற்சியை வந்து முறையாக செய்து பக்குவமான நிலையை அவர்களால அடைய முடியும் என்பதுதான் இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரை. மஞ்சகல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा